डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना ज्योतिर्मय परिसरना चैतन्य स्टूडियोमांथी हूँ डॉक्टर जागृति जे मेहता गुजराती विषयना मददनीश अध्यापक आप सौने आवकारूं छुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे हूँ तमने विज्ञान विद्याशाखाना बीजा वर्षना मुख्य विषय गुजरातीना पेपर 5 में गुजराती साहित्यना स्वरूपों जेमां विद्यार्थी मित्रों आपणे टूंकी वार्ताना उद्भव अने टूंकी वार्ताना विकास विषे वात करवाना छीए। तो आज अगाऊ आपणे सुधारक युगनी वार्ता, पंडित युगनी वार्ता अने गांधी युगनी वार्ता विषे विस्तृत समजूती मेळवी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आधुनिक युगनी टूंकी वार्तानो विकास जोईए। तो तेमां सुरेश जोशी अने नवी वार्तानी वात करीए तो 1956 में सुरेश जोशीनो प्रथम वार्ता संग्रह गृह प्रवेश प्रगट थयो छे। गुजराती वार्ताना इतिहास में एक नवुं प्रकरण शुरू थयुं। वार्ता कलानी एक जुदी विभावना सुरेश जोशी पासे हती। नवी वार्तानुं ए रसशास्त्र पारंपरिक वार्ताओं करता धराड़ जुदुं पड़तुं हतुं। आजना विवेचनने कमनसीबे आ नवा एस्थेटिक्सने अनुलक्षीने नवी वार्ताने जाणवा माणवाने बदले परंपरागत विवेचकीय परिपाटीओ अने ओजारोथी ज नवी वार्तानुं मूल्यांकन शुरू कर्युं। टूंकमां नवी वार्ताने नवा रसशास्त्रथी ज मूलवी शकाय एटलो सहज विवेक पण गुजराती विवेचनने दाखव्यो नथी। परिणामे सुरेश जोशीनी वार्ताकला अनेक आक्षेपो अने गैरसमजनो भोग बनी रही हती। आ नवुं रसशास्त्र शुं छे? वार्ताने सुरेश जोशी वास्तविकताना शाब्दिक अनुवाद तरीके मानता नथी, पण शब्दना माध्यमथी थता कलात्मक अने नवा आकारना निर्माण तरीके जुए छे। मात्र टूंकी वार्ता ज नहीं पण सर्जनात्मक तमाम साहित्य कृतिओए आ रूपरचना आकार निर्माणनुं कार्य करवानुं छे ए तेमनो मूलभूत आग्रह हतो। पश्चिमा आकारवादना मूळ छेक एरिस्टोटलनी विचारणामां पड़ेला जणाय छे। एरिस्टोटलनुं जाणीतुं उदाहरण ए छे के मूर्ति सोनानी होय के माटीनी ए महत्वनुं नथी, पण तेनो आकार महत्वनो छे। सोना जेवी किंमती सामग्रीमांथी बनावायेली होय पण बेडोळ अने घाटघूट विनानी होय तो कलानी दृष्टिए कशुं ज मूल्य नथी। ते ज प्रमाणे माटीनी होय पण जो आकार अने कलामय होय तो कला दृष्टिए तेनुं मूल्य घणुं छे। ते ज प्रमाणे उच्च भावनाओं के विषयोमांथी पण निकृष्ट कृतिओ निपजी शके छे अने निकृष्ट सामग्रीमांथी पण उच्च कलात्मक आकृतिनुं निर्माण थई शके छे। कलाकृतिमां महत्व सामग्रीनुं नथी होतुं पण ए सामग्रीना कलाकारे करेला विशिष्ट आयोजनने परिणामे थता नव्य कलात्मक आकार निर्माणनुं होय छे। आकृति निर्माण अने रूपरचना जेवी संज्ञाओ सुरेश जोशी थकी टूंकी वार्ताना संदर्भे कार्यशील थवा मांडी। स्पष्ट छे के सुरेश जोशीनी पूर्वे लगभग वास्तवना अनुवादनी समांतर चालती आवती हती। घणीवार तो सामग्रीने तेना मूळ स्वरूपमां ठठाडी देवामां आवती हती। तेना रूप परिवर्तन रूपांतरनी कशी खेवना वार्ताकारमां नहोती, एवी सभानता पण नहोती। एक घरगथ्थु उदाहरणथी आ वात समजीए तो लोट, पाणी, तेल, अग्नि आ बधुं रोटलीनी काची सामग्री छे। ज्यारे रोटली तैयार थई जाय छे त्यारे ए सामग्रीनुं मूळ स्वरूप साव बदलाई जाय छे। एवी रीते दीवो बळे छे त्यारे पण रूह अने घी तेनी सामग्री दीवानी ज्योत रूपे अवशिष्ट रहे छे। तेम वास्तविकतानुं मूळ स्वरूप बदलाई जवुं जोईए अने तेनुं नवुं कलात्मक रूप निर्माण थवुं जोईए। आ रूप निर्माणना सिद्धांतने एઝરા પાઉન્ડના शब्दोमां મેક ઇન ન્યૂ द्वारा वर्णवी शकाय। गृहप्रवेशनी वार्ताओने तपासता पूर्वे सामग्रीना विशिष्ट आयोजननी सुरेश जोशीनी हिमायतने समजवी जरूरी छे। एक प्रदर्शनमां काचना 3 ग्लासने एवी रीते गोठव्या हता के जोनारने एमां પાંખ ફેલાવીને બેઠેલા પતંગિયાનો આકાર દેખાય। तो गृह प्रवेशनी घणी खरी वार्ताओमां मानव संदर्भोनी आवी रीते गोठवण अथवा तो आयोजन करवामां आव्युं छे। तमने रस पड़े ए रीते के जेथी कशाक नवा आकारोनी अनुभूति वाचकने थई शके। आमां बे संदर्भोने अडखे पडखे गोठवी जोवानुं कुतूहल पण काम करे छे।
વાર્તામાંથી કશોક જીવન સંદેશ કે માનવ તથ્યનું સંશોધન કરવાની તેમની લેશ માત્ર ગણતરી નથી. તેમને તો બે વિશૃંખલ સંદર્ભોને જોડાજોડ મૂકી જોવાની કેવું રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે તે જોવાનું કુતૂહલ છે. આ એક પ્રકારની લીલા થઈ. સુરેશ જોશીની વાર્તાઓ, ખાસ કરીને એમનો વાર્તા સંગ્રહ ગૃહ પ્રવેશ છે, તો એની આ પ્રકારની લીલામય અને કુતૂહલ મૂલક સર્જન પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છે. આ પ્રકારની અડખે પડખે જોડાજોડ થતી ગોઠવણીને માટે ગુજરાતીમાં સન્નિધિકરણ શબ્દ પ્રયોજાયો છે. દાખલા તરીકે જન્મોત્સવ વાર્તા આપણે જોઈ શકીએ. એક તરફ શ્રીમંત પરિવારમાં ઇજનેરી વિદ્યા વડે યોજાયેલું કૃષ્ણના જન્મોત્સવનું દ્રશ્ય અને બીજી તરફ ભિક્ષુક પરિવારમાં થતા જીવતા જાગતા બાળકના જન્મનું દ્રશ્ય, એ બેનું તેણે સન્નિધિનીકરણ કર્યું છે. અને એમ જ બે અલગ અલગ ભૂમિકાએ આ બે દ્રશ્યો વિકસતા વિસ્તરતા જાય છે. આ સન્નિધિકરણમાં વિરોધ, વક્રતા અનાયાસે અનુભવાય છે. ટૂંકમાં આ સન્નિધિકરણની ટેકનિકનો વિનિયોગ છે તેને ગાંધીયોગી દિનજન વાત્સલ્ય સાથે સાંકળવાની જરૂર નથી. ડૉક્ટર સુમન શાહે યોગ્ય રીતે જ કહ્યું છે કે વિષય વસ્તુ કે વ્યંગ્ય કરતાં વધારે મહત્ત્વની વાત તે અહીં બે કથાનકોના સમાંતર છે તે સૂચિત નિર્વહણની વાત છે. સન્નિધિકરણ, પુરાણ કથાઓનો વિનિયોગ, પ્રતિકાત્મકતા, કપોળ કલ્પનાનું તત્વ અને સમયના વિવિધ પરિમાણોનું આલેખન સુરેશ જોશીની વાર્તાઓના વ્યાવર્તક લક્ષણો છે. વાસ્તવને બને એટલું વિગલિત કરીને તેને રસવીભૂત કરવાની તેમની નેમ છે. ઘટના તેમના મતે માત્ર એક સ્પ્રિંગબોર્ડ છે. ઘટના એક બહાનું છે. ઘટનાઓને બહાને વાચક લાગણીઓના અસીમ અપરિમેય વિસ્તારમાં ખાબકી શકે છે. ઘટના વડે જ ઘટનાનો છેદ ઉડાડી જાય એવી રચના રીતિનો તેમણે મહિમા કર્યો છે. તેમની અનેક વાર્તાઓમાં આ વિભાવના તેમણે ચરિતાર્થ પણ કરી બતાવી છે. જેના ઉદાહરણ જોઈએ તો દ્વિરાગમન, વાતાયન, કુર્માવતાર, એકદા નૈમિષારણ્ય આ એમના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશેષ અભ્યાસ માટે તમારે વિશેષ વાંચન કરવું હોય તો સુરેશ જોશીના બીજા વાર્તા સંગ્રહો વાંચવા જોઈએ, જેમાં હું તમને થોડા વાર્તા સંગ્રહોના શીર્ષક આપીશ. જેમાં બીજી થોડીક, અપીચ, એકદા નૈમિષારણ્ય આદિ સંગ્રહો અભ્યાસ માટે લઈ શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચંદ્રકાંત બક્ષીની વાર્તાઓને તપાસીએ તો ચંદ્રકાંત બક્ષીની વાર્તાઓ સમજવી અઘરી નથી. છતાં તેમને પણ સુરેશ જોશીની જેમ, સુરેશ જોશી જેવા નહીં, કેટલાક ગૃહિતો વાર્તા કલા વિશે છે. તેમાંનું એક ગૃહિત એ છે કે સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ છે અનુભવ. માણસોનો, દુનિયાનો, વસ્તુઓનો, સ્થાનોનો સિદ્ધાંતો ગણીને પછી એમનું પ્રતિપાદન કરવા માટે વાર્તા લખવા ન બેસાય. આ સિદ્ધાંતો ઘડાયા પછી વાર્તા લખવા ન બેસાય એમ કહેતા ચંદ્રકાંત બક્ષીએ વાર્તા કલા કરવા માટે અનુભવનો જે મહિમા કર્યો છે તે પણ સિદ્ધાંત જ ગણાય તેમ છે. બક્ષીએ ભલે અનુભવનો મહિમા કર્યો હોય, પણ એ અનુભવને સચોટતા અને વેધકતા અર્પવાનું કામ ટેકનિક અને આયોજનની વિશિષ્ટતાએ કર્યું છે. એ વાત તેમની ચોક્કસ કૃતિના પ્રત્યક્ષ વિવેચનથી જ જોઈ શકાય તેમ છે. ચંદ્રકાંત બક્ષીની વાર્તાઓનો પ્રભાવ તેમાંના પ્રચંડ ફોર્સને, ભાષાબળને આભારી છે. અનુભવને પણ જો સમુચિત ભાષાનું માધ્યમ નહીં સાંપડે તો તેની ચોટદાર અનુભવની પણ દુર્ગતિ થાય છે. ચંદ્રકાંત બક્ષીની જ વાત, બક્ષીનો જ અનુભવ કોઈ કાચી પોચી ભાષા લખનાર વડે રજૂ થાય તો શું પરિણામ આવે તે અખતરો કરી જોવા જેવો છે. ટૂંકમાં એકલા અનુભવને જોરે વાર્તા જીતી જતી નથી. ભાષાબળ, આયોજનની ખૂબી, પરિસ્થિતિનું નિર્વહણ, નાટ્યાત્મકતા વગેરે પણ આટલા જ જરૂરી અંગો છે. ચંદ્રકાંત બક્ષીના વાક્યો શરણાગતિએ સીધા તેમના અભિપ્રેતને ધાર કાઢતા, વળ ચડાવતા આગળ વધતા હોય છે. જીવનની વક્રતાઓ અને તજન્ય કરુણતાઓનો આઘાતક રીતે સ્ફોટ કરી આપતી તેમની રચનાઓમાં બુઝુર્વા સમાજની તરાહો પરત્વેના કટાક્ષ અનિવાર્યપણે આવતા હોય છે. તેમની મીરા જેવી લાંબી ટૂંકી વાર્તાથી માંડીને
ગુડ નાઇટ ડેડી જેવી અત્યંત ટૂંકા પટ પર લખાયેલી કૃતિઓ તેમણે આપી છે. તેમની અન્ય વાર્તાઓમાં તમે આવશો જેવી પ્રયોગશીલ રચના અને તે પણ સફળ રચના તેમણે આપી છે. ત્યારે રઘુવીર ચૌધરી કહે છે તેમ સુરેશ જોશીની અપેક્ષાએ ચંદ્રકાંત બક્ષીની તમે આવશો જેવી વાર્તામાં જાણે અજાણે સંતોષાય છે. રઘુવીર ચૌધરીએ સરસ વાત કરી છે કે લેખકની પોતાની કૃતિ એના દાવાનો છેદ ઉડાડતી હોય એવું પૂરા પર્વથી ચાલ્યું આવ્યું છે. યુવાન બુનીનની 100 રૂપિયા જેવી વાર્તાને જો તેમના અંતિમ વાક્ય અને શેષ કથાપટના વિરોધે સરખાવી નવી શૈલીની નવલિકાઓમાં સુરેશ જોશી પ્રશંસી શકતા હોય તો ચંદ્રકાંત બક્ષીની ગુડ નાઇટ ડેડીને પણ એ જ ન્યાયે પ્રશંસવી રહી. બીજી સોહાગરાતમાં પુનઃલગ્ન કરી ચૂકેલી સુમિતાના મનોસંક્રમણને તેઓ નિરૂપે છે તો ઓપરેશન ભુટ્ટો જેવી યુદ્ધકથાને પણ તેઓ રમ્ય બનાવી શકે છે. સ્પોર્ટ્સ વાર્તાના ગોવિંદ હજામના છોકરાને વાજુ વગાડવા આપતો કથાનાયક કહે છે કે વગાડ બેટા, આજની રાત બાપને ઊંઘવા નહીં દેતો. ગોવિંદ જરા હસ્યો. કેવું હસ્યો? તો કે તહેવારના દિવસે લાંબી બીમારીવાળા હસે એ રીતે હસ્યો અને એ બોલ્યો, ભાઈ છોકરો સાંભળતો નથી, બહેરો છે. તહેવારના દિવસે લાંબી બીમારીવાળો હશે તે ઉપમા બહેરા છોકરાને વાજુ સાંભળવાનો આગ્રહ. આ રીતના શૈલી અને આયોજનના વિશેષોથી ચંદ્રકાંત બક્ષીની કૃતિઓ પાસાદાર બને છે. તેની નોંધ તેમણે પોતે જ લીધી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાર્તાકાર મધુરાય અને કિશોર જાદવની વાર્તાઓનો અભ્યાસ કરીએ. તો મધુરાએ વાર્તા લેખનનો આરંભ બાંશી નામની છોકરી વાર્તા સંગ્રહથી કર્યો છે. ત્યાર પછી એમણે રૂપકથા અને કાલસર્પ જેવા વાર્તા સંગ્રહો આપ્યા છે. આ સંગ્રહમાંની એકાધિક રચનાઓ રોજબરોજના ચીર પરિચિત વાસ્તવને વિગતવાર આલેખતી હોવા છતાં તેમાં જ પૂરાઈ રહેતી નથી, પણ કશાક માનવ તથ્યની વ્યંજના સિદ્ધ કરતી હોય છે. ઘટનાની સ્પર્શ ક્ષમતાને ક્ષીણ થવા દીધા વગર ઘટનાને પારદર્શક અને વ્યંજનાક્ષમ બનાવવાનું કામ તેમણે પાર પાડ્યું છે. બાંશી નામની છોકરી અને અમર વાતોડિયો નથી તેમજ સરળ અને શંપા જેવી વાર્તાઓમાં પ્રણય વૈફલ્યને એક વિષાદ સૂચક શબ્દની મદદ વગર સઘનપણે ઉપસાવ્યું છે. એ જ રીતે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ જેવી રચનાઓમાં માનવ જીવનની સિસિફસ જેવી શાપિત સ્થિતિની વ્યંજના સાદ્યંત હળવાશના કાકુમાં થયેલા નિરૂપણથી સિદ્ધ થઈ છે. તો કાલસર્પમાંની નવા મુસલમાન અને શાહ શુક્લ અને સોમચંદ જેવી રચનાઓમાં પણ કરુણ ગંભીરને તેની સામેના હાસ્ય કટાક્ષના છેડે જઈને આલેખાયા છે. વિષય અને શૈલી કાકુનો આવો વિરોધ મધુરાયની વાર્તા કલાનો વિશેષ ગણી શકાય છે. વાચક આધારિત હાર્મોનિકા તેમના દેખીતા અર્થશૂન્ય સ્વરૂપને કારણે હાસ્ય પ્રેરે છતાં શબ્દો અને તેની સાથે સંલગ્ન વાચકની સ્મૃતિઓના ઉદ્દીપનનો એક નવો પ્રયોગ તેમાં થયો છે. ઈટોના 7 રંગ અને હરિયા જૂથની કથાઓમાં એબ્સર્ડ અને ફેન્ટેસીનો આશ્રય લેવાયો છે. આમ મધુરાયની આગવી વિલક્ષણિકતા ધરાવતા વાર્તાકાર બની રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાર્તાકાર મધુરાયની વાર્તાનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે કિશોર જાદવની વાર્તાઓને તપાસીએ. તો કિશોર જાદવ એક પ્રયોગશીલ વાર્તાકાર છે. પ્રયોગ એ ફેશન પરસ્તીની રીતે નહીં, પણ પોતાની આંતરિક જરૂરિયાતોને વશ વર્તીને કરે છે. કિશોર જાદવનો પ્રથમ વાર્તા સંગ્રહ પ્રાગૈતિહાસિક અને શોકસભા 1969માં પ્રગટ થયો. તેમના અન્ય વાર્તા સંગ્રહોમાં સૂર્યારોહણ જે 1972માં આપણને મળે છે અને છદ્મવેશ 1982માં પ્રગટ થયો છે. સુરેશ જોશી પ્રેરિત અને પ્રણીત વાર્તા વિભાવનાની આબોહવામાં રહીને કેટલાક સર્જકોએ ઉમદા સર્જન કર્યું, તેમાં કિશોર જાદવનું નામ અગ્રીમતા ધરાવે છે. અનેકવિધ સ્તરે ચાલતી ચિત્તની વિવિધ લીલાઓના પ્રતિરૂપ ઉપસાવીને તેઓ જાણે પાત્રના માનસમાં આપણને પ્રવેશ કરાવે છે.
પ્રાધ્યાપક કાંતિ પટેલે યોગ્ય રીતે જ કહ્યું છે કે તેમનો આ મનોવૈજ્ઞાનિક ઝુકાવ વાર્તાકાર તરીકેની તેમની આગવી સિદ્ધિ અને મર્યાદા બની રહે છે. આગવી સિદ્ધિ એ અર્થમાં કે ચિત્તના પ્રદેશની તેમની આ સફર તેમને અચેતનને તાગવા તરફ લઈ જાય છે, અને મર્યાદા એ અર્થમાં કે વ્યવહાર જગતથી અતિરિક્ત આ ચૈતસિક જગતનું નિર્માણ એક જેવા લાગતા અનેક વિશ્વનું નિમિત્ત બને છે. પ્રાગૈતિહાસિક અને શોકસભામાં વિનાયક નામના પાત્રની આ વિશ્વમાંની હયાતીની નિરસ્તાની કથા રૂપક ગ્રંથિ દ્વારા કહેવાય છે. વળી સરી જતું દ્રશ્ય, પોલાણના પંખી, લેબિરિન્થ વગેરેનો અભ્યાસ પ્રતીક યોજનાની દ્રષ્ટિએ થવો જોઈએ. કિશોર જાદવના મતે વાર્તા સર્જકની આધુનિક અભિજ્ઞતાને વિશેષ અનુરૂપ બની રહેતું કળા સ્વરૂપ તે ટૂંકી વાર્તાનું, કેમ કે તેનું સ્વરૂપ હોવાને કારણે જ આપણી ખંડિત વાસ્તવિકતાની અભિવ્યક્તિ કદાચ ટૂંકી વાર્તામાં વધુ સામર્થ્યપૂર્વક સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરાંત આપણા દ્રશ્યમાન જગતની નરી હકીકતો પરથી તારવાયેલા બુદ્ધિગ્રાહ્ય સત્યોનું કશું શ્રદ્ધેય મૂલ્ય નથી. તેનું કંઈ અદ્વિતીય મૂલ્ય હોય તો તે છે આપણું ભાવ વિશ્વ, મનુષ્યની અંતઃચેતના. તેથી રૂઢ વસ્તુ સંકલના અને કૃત્રિમ આડ અને બૌદ્ધિક કરામતોનું આજની વાર્તાઓમાં સ્થાન નથી. કિશોર જાદવની પોતીકી વાર્તા વિભાવના છે, અને એને અવગણીને એની વાર્તાઓ માણી શકાય નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો એ મધુરાય અને કિશોર જાદવની વાર્તાઓનો અભ્યાસ કર્યો. તો આપણે ઈવાડેવ, રાધેશ્યામ શર્મા, ભગવતી કુમાર શર્મા, કુંદનિકા કાપડિયા, સરોજ પાઠક અને મોહમ્મદ માંકડની વાર્તાને તપાસીએ તો ઉપરોક્ત વાર્તાકારોએ પરંપરા અને પ્રયોગ બંને પ્રવાહોમાં કૃતિઓ આપી છે. ઈવાડેવ જે ઉપનામ ધરાવે છે એવા સર્જક પ્રફુલ્લ દવેના આગંતુક વાર્તા સંગ્રહની કૃતિઓ પાત્રના ચૈતસિક વિશ્વને આપણા ચિર પરિચિત કૌટુંબિક સામાજિક વાતાવરણની પડછે ઉપસાવી આપે છે. તો રાધેશ્યામ શર્માએ બિચારા વાર્તા સંગ્રહથી આરંભ કર્યો છે, અને પછી પવન પાવડી અને વાર્તાવરણ સંગ્રહો આપ્યા છે. આધુનિકતા અને પરંપરા બંનેને તેઓ સમતોલપણે વિનિયોજિત કરે છે. પ્રતીક, સ્વપ્ન, સરરિયલ ઇત્યાદિ આધુનિકતાના સંપ્રત્યયો તેમની કૃતિઓમાં અનુભવાય છે. તો ભગવતી કુમાર શર્માની વાર્તા સાધના પણ વર્ષોથી ચાલી આવી છે. પ્રયોગ અને પરંપરા બંનેમાં તેઓ સક્રિય છે. તમને ફૂલ દીધાનું યાદ અને અકથ્યમાં તેમની વાર્તા કલાનો પરિચય પામી શકાય છે. તો સરોજ પાઠકની વાર્તા રચનાઓમાં વ્યક્તિ ચેતનાની સંકુલ ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે. ન કૌંસમાં ન કૌંસ બહાર જેવી રચનામાં તે જોઈ શકાય છે. વેગેલી ભાષા અને સરળ સંવેદનાઓના આલેખનો તેમની રચનાઓને આસ્વાદ્ય બનાવે છે. તથાસ્તુ, વિરાટ ટપકું તેમના નોંધપાત્ર વાર્તા સંગ્રહો છે. તો કુંદનિકા કાપડિયાએ સ્ત્રી હૃદયની કેટલીક માર્મિક ક્ષણોને કેન્દ્રમાં રાખીને વાર્તા સર્જન કર્યું છે. વધુને વધુ તેમનો સુંદર નોંધપાત્ર વાર્તા સંગ્રહ છે. ત્યારબાદ મોહમ્મદ માંકડની વાર્તાઓ સરળ શૈલીમાં લખાયેલી મળે છે. તેમાં કશું દુર્બોધ કે ક્લિષ્ટ નથી હોતું, છતાં જીવનના કોઈ અત્યંત માર્મિક તત્વને તેઓ મૂર્ત કરી આપે છે. તેમનું વાતમાં ના, તપ, ચોટ, ક્યારે આવશું વગેરે સંગ્રહોમાંની કૃતિઓ મધ્યમ વર્ગીય માનવીઓના સુખ દુઃખને કેન્દ્રમાં રાખીને રચાયેલી છે. વાસ્તવનો ભર્યો સ્પર્શ ધરાવતી હોવા છતાં વ્યક્તિની ચૈતસિકતાને તેની તમામ સંકુલતા સહિત પોતાની ઊંડાણમાં લેતી મોહમ્મદ માંકડની વાર્તાઓ સ્થૂળ પરિવેશને સાચવતી છતાં સૂક્ષ્મતમ કક્ષાએ પહોંચે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ઈવાડેવ, રાધેશ્યામ શર્મા, ભગવતી કુમાર શર્મા, કુંદનિકા કાપડિયા, સરોજ પાઠક, મોહમ્મદ માંકડની વાર્તાનો અભ્યાસ કર્યો. તો હવે પછી આપણે ઘનશ્યામ દેસાઈ, વિજય શાસ્ત્રી, ઉત્પલ ભાયાણી, હિમાંશી શૈલતની વાર્તાઓને તપાસીએ તો ઘનશ્યામ દેસાઈ સમકાલીન વાર્તાકારોમાં એમના ટોળું સંગ્રહથી પ્રખ્યાત થયા છે.
તેમાંની ગોકળજીનો વેલો અને કાગડો રચના વિવેચકો વડે પ્રશંસા પામી ચૂકી છે. બાળ વાર્તાઓની પુસ્તિકાઓ પણ તેમણે આપી છે. તો વિજય શાસ્ત્રીના મિસિસ શાહની એક બપોર, અહીં તો હોવું એટલે હોવું ઇત્યાદિ, ઇત્તરેતર અને અસારે ખલું સંસારે વાર્તા સંગ્રહો પ્રગટ થયા છે. પાત્રને પરિસ્થિતિની ક્રિયાઓ તેમની વાર્તાઓનું નોંધપાત્ર લક્ષણ છે. વેગીલી સરળ શૈલી હોવા છતાં તેમાંની વ્યંજિત થતો ધ્વનિ માનવ જીવનના કશાક વિલક્ષણ રહસ્યનું વાંચન હોય છે. તો હિમાંશુ શૈલતના અંતરાળ અને અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકા જેવા વાર્તા સંગ્રહો મળે છે. અનૌપચારિક શૈલીમાં કવચિત પારસ્પરિક રીતિમાં વહેતી તેમની કૃતિઓ એકાધિક વ્યક્તિ ચેતનાની કોઈ એવી ક્ષણના બિંદુએ આવીને અટકે છે જ્યાંથી વ્યક્તિનું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ કશીક નવી જ મુદ્રા ધારણ કરતું જણાય. તો ઉત્પલ ભાયાણીના નિમજ્જન, હલ્લો અને ખતવણી એમ 3 વાર્તા સંગ્રહો ઉપલબ્ધ થયા છે. તેમની કથન રીતિનું બાહ્ય સ્તર સરળતા ધરાવતું હોય છે, પણ દ્વિતીય સ્તરે એ સરળતા જ કશાક પોટેન્શિયલ મુદ્દાની વાચક બનતી હોય છે. તેમની રચનાઓનો વિસ્તાર અલ્પ છે, પણ તેમાંથી નિપજતી વ્યંજના અપરિમેય હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાર્તાકાર ઘનશ્યામ દેસાઈ, વિજય શાસ્ત્રી, ઉત્પલ ભાયાણી અને હિમાંશુ શૈલતની વાર્તાનો અભ્યાસ કર્યો. તો આપણે આધુનિક ટૂંકી વાર્તામાં દલિત વાર્તા, લઘુકથા, તળપદ વાર્તાઓનો પરિચય મેળવીએ તો ગુજરાતી સાહિત્યની વિકાસ રેખાનો અભ્યાસ કરનારે તાજેતરમાં ચાલી રહેલા દલિત વાર્તા અને લઘુકથાના પ્રવાહનો પણ પરિચય મેળવવો જોઈએ. દલિત ચેતનાની ઓળખ જેમાંથી પ્રગટતી હોય એવી કૃતિઓ ઓછી નથી. દલપત ચૌહાણ, મોહન પરમાર, હરીશ મંગલમ અને બીજી પણ કેટલીક કલમો આ દિશામાં સક્રિય છે. તેમની પ્રતિબદ્ધતા સાચવતા છતાં જ્યાં તેમણે કલાનો દ્રોહ નથી કર્યો ત્યાં વાર્તા મળી છે. કેમ કે તટસ્થ વાચકને તો વાર્તામાં જેટલો રસ હોય એટલો વાર્તાકારની ચોક્કસ પ્રતિબદ્ધતામાં ન હોય એ દેખીતું છે. છતાં વાર્તાકારનો અભિનિવેશ વાર્તાના કલમની ઝીણી મોટી ખૂબીઓ પારખવામાં ઉપકારક થતો હોય છે. ગુજરાતી વાર્તા ક્ષેત્રે લઘુકથાનું સ્વરૂપ આગવું કૌવત પ્રગટાવી શક્યું છે. મોહન પટેલ, રમેશ ત્રિવેદી, ઇજ્જત કુમાર ત્રિવેદી, નરેન બારડ, અરવિંદ ગજ્જર જેવા લેખકો અને કુમાર તેમજ નવચેતન જેવા સામયિકોએ આ સ્વરૂપને પુષ્ટ કરવામાં આપેલો ફાળો નોંધપાત્ર છે. લઘુકથાનો વિસ્તાર ટૂચકાને બરોબરીનો હોય છે, છતાં સૂક્ષ્મ સ્તરે થતું આલેખન અને રહસ્ય ગર્ભ ક્ષણનો ચોક્કસ રીતિએ થતો સ્ફોટ લઘુકથાને વાચક વિવેચકોમાં પ્રિય બનાવી શક્યા છે. ટૂચકો અને વાર્તા ક્યાં અને કેમ જુદા પડે છે તે સમજી શકાય છે. આ સાથે જ મણિલાલ હ પટેલ, કિરીટ દુધાત, ચતુરભાઈ પટેલ, રમેશ ત્રિવેદી, હર્ષદ ત્રિવેદી, જનક ત્રિવેદી, બિપિન પટેલ, મોહન પરમાર આદિ વાર્તાઓ રચી રહ્યા છે. એ તળપદ વાર્તાઓના પ્રવાહને પણ સંભાળી લેવો જોઈએ, યાદ કરી લેવો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીં આધુનિક યુગમાં સુરેશ જોશીથી લઈને અનુઆધુનિક યુગ સુધીની વાર્તાની વિકાસગાથા સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આ અભ્યાસ બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી પ્રગતિ ચકાસો, જેના માટે હું તમને અહીંયા થોડા પ્રશ્નો આપીશ. પહેલો પ્રશ્ન છે, સુરેશ જોશીની વાર્તાઓના મહત્વના લક્ષણોની યાદી તૈયાર કરો. બીજો પ્રશ્ન છે, આયોજનની વિશેષતા એટલે શું? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વાર્તા કલા અંગે ચંદ્રકાંત બક્ષીનો ખ્યાલ વર્ણવો. ચોથો પ્રશ્ન છે, મધુરાઈની તમને જાણીતી વાર્તાઓના નામની યાદી તૈયાર કરો. પાંચમો પ્રશ્ન છે, હાર્મોનિકાના સ્વરૂપ વિશે ચર્ચા કરો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, કિશોર જાદવની વાર્તાકાર તરીકેની સિદ્ધિ મર્યાદાઓ જણાવો.
સાતમો પ્રશ્ન છે મોહમ્મદ માકડ, કુંદનિકા કાપડિયા, સરોજ પાઠક, ભગવતી કુમાર શર્મા આ દરેક વાર્તાકારની એક એક નોંધપાત્ર કૃતિઓના નામ લખો. આઠમો પ્રશ્ન છે ખતવણી, હલ્લો, નિમજ્જન, ટોળું, અંધારી ગરીમાં સફેદ ટપકા આ દરેક કૃતિના લેખકનું નામ લખો. તો આ ટૂંકી વાર્તાના ઉદ્ભવ અને વિકાસના અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ આટલું અવશ્ય વાંચજો, જેના માટે થોડા પુસ્તકોની યાદી પણ હું તમને આપું છું, જે આ સ્વરૂપના ઉદ્ભવ અને વિકાસને સમજવા માટે મદદરૂપ થશે. પહેલું પુસ્તક છે સન્નિષ્કર્ષ, જેના લેખક છે અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ. બીજું પુસ્તક છે ટૂંકી વાર્તા સ્વરૂપ અને સાહિત્ય, જેના લેખક છે જયંત પાઠક અને ડૉક્ટર રમેશ શુક્લ. ત્રીજું પુસ્તક છે વાર્તા વિમર્શ, જેના લેખક છે ચુનીલાલ મળ્યા. ચોથું પુસ્તક છે કથા વિવેચન પ્રતિ, જેના લેખક છે ડૉક્ટર પ્રમોદ કુમાર પટેલ. પાંચમું પુસ્તક છે ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, જેનું સંપાદન જયંત કોઠારીએ કર્યું છે. અને છઠ્ઠું પુસ્તક છે ટૂંકી વાર્તા, જેના લેખક છે વિજય શાસ્ત્રી. સાતમું પુસ્તક છે ચાર વાર્તાકારો એક અભ્યાસ, આ પુસ્તકના લેખક પણ વિજય શાસ્ત્રી છે. અને આઠમું પુસ્તક છે ગુજરાતીમાં ગદ્ય સ્વરૂપો અને વિકાસ, જેનું સંપાદન ગુલાબદાસ બ્રોકરે કર્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી પાછા આપણે કોઈ નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. આપના વિષયમાં ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી શુભકામના સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. સ્વાધ્યાયઃ પરમં